یہ عرض کرنا ہے کہ ابھی جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے اس میں ایک لفظ ابھر کے آیا، وہ تھا انفارمیشن وار۔ اس جنگ کو انفارمیشن کا نام دیا گیا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے، کیسے لڑی جاتی ہے، پوری تفصیلات آ چکی ہیں، لیکن اس کا جو نام دیا گیا وہ انفارمیشن کیوں دیا گیا؟ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ڈیٹا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جتنی زیادہ اہمیت ہے اسی قدر ہم فراخ دلی کے ساتھ اپنی ذاتی چیزیں، اپنی پرائیویسی کی چیزیں، ایسی چیزیں ہم جو دوسروں سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں، بہت فراخ دلی کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں مختلف انداز سے، اور وہ ڈیٹا جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب کبھی یہی ڈیٹا ہمارے خلاف استعمال ہوگا تو ہم حیران ہوں گے اور سوچیں گے یہ کیسے ہو رہا ہے، حالانکہ جب آج ہم وہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں مختلف انداز سے تو کل اس کا استعمال اور یوز نہیں بلکہ مس یوز بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، میڈیا ایک بہت ہی چمک دمک کی دنیا ہے۔ آپ سب نے بی بی سی کا نام سنا ہوگا۔ بی بی سی کا ہیڈ آفس لندن میں، برطانیہ، ہندوستان میں نہیں ہے، لیکن بچہ بچہ بی بی سی کا نام جانتا ہے۔ ڈھیروں ایسے صحافی ہیں جن کے نام آپ جانتے ہیں، رویش کمار کے نام سب جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ بہت اچھا بولتے ہیں، اس کا انالائسس بہت اچھا ہوتا ہے، جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ میڈیا کے پاس آج وہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی حکومت کو چاہے تو بدل سکتی ہے، کوئی انقلاب لانا چاہے تو لا سکتی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ میں سے جس کے اندر، ہم میں سے جس کے اندر اگر یہ اسکل موجود ہے کہ ہم اپنی بات کو اچھے انداز میں رکھ سکتے ہیں، یہ اسکل موجود ہے کہ جو بات آئی ہم اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، یہ اسکل موجود ہے کہ جو بات آئی اس سے اچھی بات ہم تیار کر کے پیش کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جرنلسٹک اسکل موجود ہے۔ اور اگر ہمارے اندر جرنلسٹک اسکل موجود ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جو کورسز ہیں، چاہے وہ گریجویشن لیول کے ہوں، اس کے آگے کے لیول کے ہوں، یا اس سے پہلے ڈپلومہ کورسز ہیں، ہم ان اداروں کا رخ کریں، اپنا وہاں داخلہ لیں، 3 سال 2 سال 1 سال، یا میں چاہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی تک، جرنلزم میں پی ایچ ڈی کریں، اور پھر آپ بھی ایک بڑے صحافی کی حیثیت سے اس دنیا میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے اندر جرنلسٹک اسکلز ہوں، ضروری نہیں ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو دوسرا میدان ہے اور بہت آسان سا، وہ یہ کہ ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، ہم اپنی ملازمت کرتے ہوئے، ہم اپنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 2-3 کام ہیں۔ پہلا کام، ہم میڈیا کو سمجھیں۔ میڈیا لٹریسی اسی لیے ہے کہ ہم میڈیا کو سمجھیں۔ عربی کا مقولہ ہے کہ اگر آپ وقت کو استعمال نہیں کریں گے تو وقت آپ کا استعمال کر لے گا۔ بے عین ہی یہی چیز میڈیا پہ صادق ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے میڈیا کا استعمال نہیں کیا تو میڈیا آپ کا استعمال کرے گی، آپ میڈیا کے شکار ہو جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ میڈیا ہمارا شکار کیسے کرتی ہے، میڈیا کا کام کیا ہے، میڈیا ہمارے ذہنوں کو کیسے نئے رنگ و روپ عطا کرتی ہے، کس طرح برین واش ہوتا ہے۔ آپ سب جس عمر میں ہیں بہت سی کمپنیوں کے نام جانتے ہوں گے، فلاں کمپنی کا جوتا اچھا ہوتا ہے، فلاں کی جیکٹ اچھی ہوتی ہے، فلاں کی گھڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ کیا کوئی تحقیق کی؟ کوئی ریسرچ پیپر پڑھا؟ نہیں، یہ میڈیا کا کمال ہے۔ جس چیز کو ہم 10 بار دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے ہیں، دکھایا جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، دکھایا جاتا ہے، اور دیکھا کے ہمارا ذہن بنایا جاتا ہے، پھر ہم بھی وہی کرنے لگتے ہیں، پھر ہمارے لیے وہ چیز اچھی ہونے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اتنی اچھی نہ ہو۔ یہ ہے میڈیا ٹریپ۔ تو ہمیں میڈیا کو سمجھنا ہے کہ میڈیا کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، میڈیا میں فراڈ کیا ہے، میڈیا میں بائس میڈیا کیا ہے، فیک نیوز کیا ہے، کس طریقے سے ایک خبر چلتی ہے۔ ابھی تفصیل سے ہمارے غفران نسیم صاحب نے بات رکھی کہ فیک نیوز کا اثر کتنا ہوتا ہے، کس طرح باتوں کو گھما کے اور پیش کر دیا جاتا ہے اور ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کیسے بچیں، میڈیا کے اس وار سے کیسے بچیں۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ پہلے ایک ورڈ استعمال ہوتا تھا، نالج، سب نے سنا ہوگا، کوئی نیا لفظ نہیں ہے، نالج جانتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد ایک دوسرا لفظ آیا، انفارمیشن۔
ये भी सुना होगा आपने। चलिए, उसके बाद तीसरा एक और आया, इंटरटेनमेंट, ये भी जानते होंगे आप। और एक चौथा आया जो इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट दोनों से मिलकर बना, उसको कहते हैं इंफोटेनमेंट। इंफॉर्मेशन भी थोड़ा सा है और थोड़ी सी तफरीह भी है, दोनों को मिला के एक नई चीज कर दी गई। तो अब खबर तफरीह है और खबर हकीकत तफरीह बन चुकी है और तफरीह खबर बन चुकी है। और जब ऐसा हो जाए तो मुफक्किरीन की राय यह है कि जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब यह है कि जहनों को कंट्रोल कर लिया गया। अब आप आजादाना तौर पे न सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं, न गौर कर सकते हैं। तो बहरहाल पहला काम यह है कि मीडिया को समझना। दूसरा काम यह है कि हम अपने दायरे में रहते हुए मीडिया का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलायंस कंपनी की शुरुआत होती है और उसका नारा है कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उसने दुनिया को मुट्ठी में करके दिखा दिया। तो उन्होंने तो कर लिया, अब आपके करने की बारी है कि आप दुनिया को मुट्ठी में कैसे करते हैं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास वो सेट है जिसके जरिए से सारा खेल होता है, तो आप भी कर सकते हैं अपनी तमाम सरगर्मियों को जारी रखते हुए। हाँ, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक उसका इस्तेमाल ना करें या सिर्फ इल्म की हद तक करें, लेकिन जब फारिग हो जाएं, किसी मुलाजमत से जुड़ जाएं, कुछ और करने लगें, तो अपने लिए छोटा सा दायरा बनाएं कि आप क्या कर सकते हैं मीडिया के मैदान में। खबर बनाने की सलाहियत है आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, ऐसी ढेरों खबरें पड़ी हुई हैं, उसको उठाइए, उसको पेश कीजिए। आप जहां रहते हैं बहुत से हादसात होते हैं, आप उसको प्रोफेशनल वे में, अच्छे अंदाज में उसको तहरीर कीजिए, उसको लिखिए। एनालिसिस की सलाहियत है तो आपने बहुत से ऐसे लोगों का नाम सुना होगा जो आज के दौर में बड़े बड़े तजजिया निगार हैं। ध्रुव राठी का नाम सुना होगा। क्यों नाम जानते हैं आप उनको क्यों देखते हैं? तजजिया बहुत शानदार करता है, एनालिसिस करता है। तो क्या वही कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं, आप में से सब कर सकते हैं। तो अगर ये सलाहियत है एनालिसिस करने की तो उसको कीजिए। एक नाम आपने भी सुना होगा, अब वो सुना होगा, ऑल्ट न्यूज का मोहम्मद जुबैर साहब। फेक न्यूज पे काम करते हैं और बड़ा काम है उनका। जो खबरें आती हैं उसमें जो गलत खबरें हैं, फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, आप उसका पर्दाफाश कीजिए। आप बताइए कि हकीकत ये नहीं, हकीकत ये है। और इन कामों के लिए आपको फुल टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। तालीम के बाद की बात कर रहा हूं मैं। और साथ में थोड़ा सा वक्त मीडिया के निकालिए कि आप लिख सकते हैं, लिखिए। तज्जिया कर सकते हैं, तज्जिया कीजिए। दूसरों की खबरों पर खबर बना सकते हैं आप, फेक न्यूज को उजागर कर सकते हैं, वो कीजिए। आपके अंदर अगर लिखने की सलाहियत है, फीचर लिखिए, आप अच्छा लिख सकते हैं। मजमून लिखिए, आप अच्छा लिख सकते हैं। तो जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसका सोचिए। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त गुजर जाएगा। आज आप यहां हैं, कल उससे बड़ी जिम्मेदारी आएगी, उसके बाद उससे बड़ी जिम्मेदारी आएगी और मीडिया का दायरा बढ़ता चला जाएगा। बहुत सी चीजें हम जब डाउनलोड कर रहे होते हैं तो बहुत सी हमारी पर्सनल मालूमात ली जा रही होती है और हम वो मालूमात शेयर करते हैं। मालूमात को छोड़ दीजिए, आपके यहां कोई भी चीज होती है तो आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं और आपको अच्छा लगता है कि दूसरे लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन वहां पे आप कभी ये नहीं सोचते कि एक हमारा रिकॉर्ड जमा हो रहा है इस इदारे के हवाले से, अपने हवाले से, पर्सनल जिंदगी के हवाले से, वो रिकॉर्ड जमा होता रहता है। आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, वो सारा डाटा जमा होता है और डाटा एनालिसिस होके फिर आप तक पहुंचता है, यार आप ये हैं। और उसमें बहुत सी वो हकायक भी वो हकीकतें भी होती हैं कि जिसको हम बहुत आसानी से खामोशी के साथ बंद कमरे में बैठ के अंजाम देते हैं और समझते हैं कौन देख रहा होता है। वैसे तो मोमिन पहले तो हमारा खुदा देख रहा होता है कि हम हर वक्त किसी की नजर में होते हैं, और दूसरा जिस गजेट को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कंटिन्यू आपकी हरकतों को रिकॉर्ड भी करता है। तो वो चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो हमें जो कुछ भी करें बहुत सोच के करें, समझ के करें, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। और खास तौर पर जब मोबाइल ने हमें सहाफी बना दिया है और हालात ऐसे हैं कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो अपने लिए तय कर लीजिए कि आप चाहे फुल टाइम जर्नलिस्ट बनेंगे या पार्ट टाइम जर्नलिस्ट बनेंगे और अपना रोल अदा करेंगे। कल आप भी रविश कुमार हो सकते हैं, आप भी मोहम्मद जुबैर हो सकते हैं, आप भी कुछ और हो सकते हैं। तो इसलिए मैदान सबके लिए यकसा है, कौन उसको हासिल करेगा वो अहम है।
بہرحال میں شکر گزار ہوں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب کا کہ جنہوں نے وقت دیا. اسی طرح ہمارے